दर्शक बंधु आपण मानक समस्त को मोर हृदयर गभीरतम प्रदेश रु धन्यवाद एवं नमस्कार जनावुछि। दीप शिखा से तो दीप शिखा मु आचार्य डॉक्टर विजय कुमार पट्टनायक भारत वर्षर बाइबल सोसाइटी उपसभापति भाव में आपण मानक मोर हृदयर कृतज्ञता एवं धन्यवाद अर्पण करुछि। आज विशेष भाव में आपण मानक द्वितीय विवरण 33 पर्व 24 और 25 मध्य थिबा दुईटी विषय आपण मानक मु अवगत करिया पई चाहे जहाँकि सेठी लेखा अछि तुमर पाद तैल रे डुबी रहू एवं ता परे परे आ गोटे जगह लेखा अछि तुमर अर्गल लौह एवं पितल रहो। ए दुईटी विषय को जदि आम अनुध्यान करिबा प्रथम विषय तैल एक पवित्र आत्मा को बुझाए। आमे जगत रे रहिथिबा समय रे तैल आमे मस्तक रे लगाऊ एवं तैल को आमे सबु बेले एक आशीर्वाद एवं ऐश्वर्य एक प्रतिनिधि भाव में आमे चिंता करिथाओ एवं तैल सबु बेले विशुद्ध एवं अन्य मानक पाई व्यवहार योग्य एवं ये तैल आम बाइबल रे विशेष करी ऐश्वर्य जीवन रे आमे अनुभव करिचु पवित्र आत्मा। एठी लिखा जाए तुमर पाद तैल रे डुबी रहू। यार अर्थ तैल पाद रे डुबी रहे ना मस्तकरू पाद पर्यंत बही जाए से मुंडरू पाद पर्यंत समस्त आम जीवन शरीर मन प्राण ऐश्वर्य प्रेरणा रे ऐश्वर्य प्रत्यादेश रे संपूर्ण रूपे नियोजित हो पड़े। आम अनेक समय अनेक परीक्षा समस्या प्रलोभन अभाव कष्ट दुख नैराश्यता मध्य आम प्रवेश करिथाओ। ए विराट जगत मध्य जदि ऐश्वर्य योद्धा माने निज जीवन को परख करिवे निज जीवन को अनुध्यान करिवे से माने बुझी पारिबे प्रत्येक मोमेंट रे प्रत्येक निमिष रे प्रत्येक सोपान रे सते जेपरि आम मानक मध्य रे एक बाधा विघ्न परीक्षा समस्या आसी अछि। प्रिय बंधुगण परीक्षा आम जीवन रे नितांत दरकार एवं परीक्षा मध्य रे अतिक्रम करी सफलतार सहित दंडायमान हवा ताहा होछि आम जीवन रो श्रेय। आम जीवन रे देखु अनेके 100% लोक असफल हो पड़ती कारण से माने निज उपरे आउजी पड़ती ऐश्वर्य प्रेरणा पाई से माने अपेक्षा करि पारंती ना ऐश्वर्य प्रत्यादेश पाई से माने अपेक्षा करि पारंती ना। आमने एठी देखु तुमर पाद तैल रे डुबी रहू। यार अर्थ प्रत्येक समय रे प्रति मुहूर्त रे प्रति निमिष रे आमे अनुभव करिबा प्रभुंकर उपस्थिति द्वारा मु कार्य करुअछि। आमे जो कार्य करूना कहीं अनेक समय बाइबल लिखा जाए तांको बिना तांको उपस्थिति बिना अनेक समय आमे असफल हो पड़ी था। अनेके आमने देखू दिन राति परिश्रम करी ज्ञानी सोलोमन उपदेशक लिखुअछंती मु अनेक कार्य करी अछि ए जगत मध्य रे मोर अनेक शक्ति सामर्थ्य मोर पैसा धन रत्न प्रत्येक विषय मु बसी मो प्राचुर्यतार परिपूर्ण होइछि एवं कौनसी विषय मो जीवन अभाव ही ना किंतु से कहले मु जहा किछि करिली ताहा वायुर पश्चात धावन मात्र। यार अर्थ एक पवन पछरे दौड़िबा एवं ताकू धरिबा पई चेष्टा करिबा। ज्ञानी सोलोमन पृथ्वी रे तांको परि ज्ञानी केही आज पर्यंत जन्म ही नाहंती किंबा आसंता दिन रे एपरि ज्ञानी रो आविर्भाव हबो यह मध्य बाइबल कहे ता असंभव। एपरि एक ज्ञानी व्यक्ति एपरि विज्ञ एपरि धनी एपरि समस्त विषय रे आवृत होइतिबा व्यक्तित्व से कहउछंती मु संपूर्ण रूपे क्लांत मु संपूर्ण रूपे किं कर्तव्य विमूढ़ हो पड़ी एवं मु कौन करी जानी पारु ना से जेतबेले पछकु देखुछंती निज जीवन प्रारंभ एवं सेठू जेतबेले दौड़ आरंभ करी अछंती देखुछंती मु जहा जहा करी अछि सबु जाक केवल वायुर पश्चात धावन मात्र एवं शेष से कहउछंती मो जीवन सारांश होची प्रभु विषयक भय। आमे अनेक समय एक कार्य बाहरी जाई थाओ बाधा आसीबो
ବିଘ୍ନ ଆସିବ, ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେରଣା, ଐଶ୍ୱରୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ଅନେକ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ, କେତେ ଶେଷ କରିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଐଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେରଣାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ, ତୁମର ପାଦ ତୈଳରେ ଡୁବିଥାଉ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତୈଳ ଐଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ କବଚ ବା କଭର, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି, କେଉଁଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାପି ଚୁକି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହାୟ ହାୟ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରିଛି। ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ବଡ଼ ଜ୍ଞାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଲା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୟ ଜୟଗାର କଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ସଲୋମନଙ୍କ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଲୋମନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କଲି ସବୁ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ ମାତ୍ର, କେବଳ ବେକାର ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କଲି। ଏବଂ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ମୋ ଜୀବନର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ଆମ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ହେବା କଥା। ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ନିଜକୁ ଅନୁତାପ କଲେ। ଆମମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଥାଉ, ଆମମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ, ନିଜର ଧନରେ, ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ପାୱାରରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଭାବିଥାଉ ଆମମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ, ଆମମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆମମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅସଫଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ଐଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ବିନା, ତୈଳର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ବିନା ଆମମାନେ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ହେବା କଥା, କେବେ ହେଲେ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଟୋକିଓ ପୃଥିବୀର ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ସିଟି ଏବଂ ଟୋକିଓରେ ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଡାଟା, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେଠି ରହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ବେଶୀ ସୁଇସାଇଡ୍। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ, ଅନ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିବା ବେଶୀ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି। କାହିଁକି କରନ୍ତି? ସେମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ନିଜକୁ ସେ ସମର୍ଥ ଭାବି ଦୌଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଅସଫଳ ହୋଇ, ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଐଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେରଣା ବା ତୈଳ ଆମ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ହେଉ ଏବଂ ତୈଳରେ ଆମ ପାଦୁକା ଡୁବି ରହୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ସେଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ପାଦୁକା ବା ଅର୍ଗଳ ଲୌହ ଏବଂ ପିତ୍ତଳର ହେଉ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଲୌହ ଅର୍ଗଳର ଜୋତା ଯଦି ଆମମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବି ଆସିବ, ସେ ଲୌହର ଜୋତାରେ ଯଦି ଆମମାନେ ତାକୁ ଆଘାତ କରିବା, ସେ ପଥର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାହାଡ଼ ପରି ପରୀକ୍ଷା, ପାହାଡ଼ ପରି ସମସ୍ୟା, ପାହାଡ଼ ପରି ଦୁଃଖ, ପାହାଡ଼ ପରି ନୈରାଶ୍ୟତା, ପାହାଡ଼ ପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେ ସମସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଐଶ୍ୱରୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହା ରହିବା କଥା କି ତୁମର ଅର୍ଗଳ ବା ତୁମର ଜୋତା ଲୌହ ବା ପିତ୍ତଳର ହେଉ। ଜେରେମିୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତୁମେ ଯାଅ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଐଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେରଣାକୁ ବାଧା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କଥା କୁହ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଐଶ୍ୱରୀୟ ବାକ୍ୟର ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଇ ଦିଅ କି ସେମାନେ କେଉଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୁଲ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟତା, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ ପାପ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ସେହି ସମୟରେ ଜେରେମିୟା କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଳକ,
ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ସେହିପରି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ବାଳକ କହ ନାହିଁ। ହାୟ ହାୟ, ତୁମେ ନିଜକୁ ବାଳକ କହ ନାହିଁ। ତୁମ ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରେରଣା, ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବ। ତୁମେ କେବଳ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ତୁମେ କରିଯାଅ। ଏବଂ ସେଇ ଯେରେମିୟା 1 ପର୍ବର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବେ, ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତୁମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଏକ ପିତ୍ତଳର ପାଚିରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶରେ ତୁମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ତୁମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ତୁମର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତୁମର ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ କି ସେମାନେ କିପରି ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବାଣୀ ତୁମେ ଦିଅ, ସେପରି ସେମାନେ ଏହି ଜୀବନରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଆମମାନେ ଯେପରି କହୁଛୁ ତୈଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଲୌହର ଏକ ଜୋତା ବା ପିତ୍ତଳର ଏକ ଜୋତା ଆମ ଜୀବନର ଶକ୍ତି ହେଉ। ଯେପରି ଆମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ କଭର ମଧ୍ୟରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ବା ଢାଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଗମନାଗମନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଢାଲ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରହିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ପଛରେ ରହିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ବାମ ପାଖରେ ରହିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ ରହିବେ। କାରଣ ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆଗ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆମମାନେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଯାଇଥାଉ। ଅନେକ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଖି ହଠାତ୍ ଏକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିର କୌଣସି ଏକ ଭେନ୍, ଏକ ପତଳା ଭେନ୍ ତାହା କାମ କଲା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ଆଖି ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସେ ଚକ୍ଷୁ ରୋପଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଅସଫଳ ହେଲେ। ଏବଂ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କି ପ୍ରଭୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏକ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ମୋତେ ତୁମେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲ। ଏକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ, ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ପଛରେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ କହୁ 10 ଜଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ସେ ହରେଇଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ବି ମୋତେ ମିଥ୍ୟା କହୁଅଛି, ମୋର ଅଫିସିଆଲ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛନ୍ତି, କେହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରି ପକାଇଅଛି ଏବଂ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି କି ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲି ଏବଂ ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଏକ ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲି। ଏବଂ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯଦି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ମିଳିଯାଏ, ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ କାମରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଏକ ଲେବର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ହାତ, ଗୋଡ଼, ଚକ୍ଷୁ, ଆଖି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ହରାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତର ଧନ, ଏହି ଜଗତର ପରିଚୟ, ଏହି ଜଗତର ବିଷୟ, ଏହି ଜଗତର ବାସନା, ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁଚ୍ଛ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ହରାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଧନରତ୍ନ, ତାଙ୍କର ପାୱାର, ତାଙ୍କର ଅଟ୍ଟାଳିକା, ତାଙ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଆମେ ବୁଝିପାରିଥାଉ ଆମେ କେଉଁଠି। ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସେ, ଆମେ ଅନୁତାପ କରିପାରିଥାଉ କି ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ମୁଁ କେଉଁଠି ଥିଲି, ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ କରିପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମର ଜୋତା ଲୌହ ଏବଂ ପିତ୍ତଳର ହେବ। ତୁମେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ, ମୋର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଜଗିକି ରହିବ। ତୁମେ କେବେ ଅସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁମ ଜୀବନର ସଫଳତା ତୁମ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉ,
प्रभु आमको आसी कथबार्ता करने चाहती विगत दिन मानकर आमर असफलता विगत दिन मान असफलतार कारण आम मैंने खोजी बाहर करने प्रचेषा करूँ सते कौन प्रत्येक समय आम ऐश्वर्य प्रत्यादेश को भ्रूक्षेप करूँ जो प्रभु गंजना दियंती आ प्रभु आमको आदेश दियंती से सब को आम मैंने नजरअंदाज करी आम मैंने कौन निज गोड़े छिड़ावाई आम प्रचेषा करूँ एवं से कौन आम जीवन में आम असफल हो पड़ीचु लेखा जाए तुमर पादुका तुमर पाद तैल रे डुबी रहू आम मानकर जीवन रे ई तैल बा पवित्र आत्मा आम जीवन मस्तकरू पाद पर्यंत से तांक बसरे आम माने रहू तापर जेपरी आम माने सब बेले सफल होकर रहिबा एवं आम मानकर जोता लौह एवं पितल हो जेपरी प्रत्येक समय अनेक परीक्षा अनेक समस्या अनेक कष्ट अनेक शत्रुता आम जीवन रे घेरी थिले मध्य आम माने आगको आगको जाइपर प्रभु आम को अशेष भाव में आशीर्वाद करंतु एवं आजिर ये दिन एवं आजिर शिक्षा आम मध्य आम जीवन रे एक प्रेरणा एवं शक्ति संचार करू प्रभु आम को अशेष भाव में आशीर्वाद करंतु धन्यवाद। दीप शिखा से तो दीप शिखा शिखा से तो दीप शिखा। बंधुगण निश्चित भाव में आज संदेश आज शिक्षा आज प्रेरणा आपण मान जीवन में कथबार्ता करी निश्चित भाव में जाने आपण मान मध्य अनेक विषय आहरी जानापी इच्छा अच्छी ये टेलीविजन स्क्रीन मध्य जो टेलीफोन नंबर अच्छी से टेलीफोन नंबर आपण माने जोगाजोग करंतु आम भाई भौणी माने आपण सहित निश्चय जोगाजोग करेंगे एवं आपण मानकर जहाँ किछि जानिबार अच्छी ताकू निश्चय आपण मान को बुझाइवाई प्रचेषा करेंगे प्रभु आपण मान को अशेष भाव में आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करिबा। प्रेममय प्रभु धन्यवाद करुचु प्रभु तुम आश्चर्य परमेश्वर आज दर्शक बंधु मान को एवं प्रत्येक को जो माने आज वाक्य को शुणी अच्छा प्रत्येक उपरे तुम ऐश्वर्य आशीर्वाद रख जपरी प्रत्येक पवित्र आत्मा द्वारा एवं ये ढाल द्वारा निजक परिचालित करिया को पारिबे एवं आसंता दिन एक सफलतार दिन प्रत्येक निमंते हो पार तुम साहाय्य कर आउ थे प्रत्येक को विशेष भाव में तुम निकटर अर्पण करू करू प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुअछु आमेन। दीप शिखा से तो दीप शिखा। इमानुएल विजन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम तो आपण मैंने देखुंट देखा सहित आपण मानक सुचिंतित मतामत दे आमको उत्साहित करंतु। एही कार्यक्रम डीडी ओडिया टीवी चैनल में प्रत्येक सोमवार ठारू बुधवार पर्यंत रात्रि 8:30 रु 9 प्रसारित हेउची देखिबा को यत्नवान हेबे।
ଏହା सहित आमर एही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को क्लिक करंतु जहाद्वारा आपण मैंने प्रथमे आमर नुआ कार्यक्रम सूचना पाई परिबे।